पहला जुबान बहुत लंबी ते जहरीली हो गई सी, पर हुण कंगना ने हथ जोड़ के किसानां तो माफी मंग लई है। सिद्धू मूसेवाला लाल बत्ती वाली कार च हूटे लेना चाहुंदा है। बीजेपी चाहुंदी है सिरसा तो बाद होर सिख चेहरे शामिल कर लईए, शायद इज्जत बच जू पंजाब दे विच। सिख कह रहे ने खोटे सिक्के जा रहे ने, पंथ नूं कोई फर्क नहीं पैना। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सारियां अज दीयां वड्डियां ते ताज़ा खबरां दसांगे। पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा जाण लैंदे हां। लोक राय सी मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 70 दिनों की कारगुजारी का रिपोर्ट कार्ड पेश करदे सारे वादे पूरे करने का दावा किया है। कहा है कि पंजाब के 2 किलोवाट के 20 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए ने। तो असीं पुछया सी कि की तुहाडा बिजली का बिल है जिहड़ा वो घटे हुए रेटां दे मुताबिक आया, तो सिर्फ 9% लोग ने साडे दर्शक हैगे ने जिहड़े कहंदे ने कि हाँ जी घटे हुए बिल आए ने, जीरो बिल भी आए ने। 91% दर्शक ही कह रहे हैं कि सानू पहले रेटा मुताबिक ही बिजली मिल रही है, जीरो बिल किस दा नहीं आया हैगा। अज दी लोक राय है कि किसानां ते सिखां खिलाफ बेइज्जती भरे बयान देण वाली बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत दा पहली बारी किसानां दे नाल टाकरा होया तां कंगना ने हथ जोड़ के माफी मंग लई है। तुहाडी की राय है इस बारे? कंगना दे माफी मंगण तो बाद तुसीं की कहना चाहुंदे हो, जरूर अपनी राय दस्सिओ ते असीं कल दे बुलेटिन दे विच तुहानूं पढ़ के सुणावांगे। खबरां विस्तार दे नाल। गल पहलां पंजाब दी ते पंजाब दीयां खबरां दे विच गल पहलां कंगना रनौत दी माफी दी कर लैंदे आ। सब तो पहली खबर किसानां ते कंगना दे नाल जुड़ी हुई है। कंगना रनौत जिहड़ी अज तक लगातार 1 साल तो किसानां दे बारे दूर बह के अपने महलां दे विच बह के ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ। फिल्म अदाकारा ते पद्म श्री कंगना रनौत ने किसानां तो माफी मंग के खैड़ा छुड़ाया। कंगना दे विवादित बयानां तो औखे किसानां ने शुक्रवार नूं उसनूं कीरतपुर साहिब विखे घेर लिया सी, जदों उन्हां तो चंडीगढ़ लई पुलिस काफले दी छतरी हेठ जा रही सी। पर पहलां बनाई रणनीति तहत किसानां ने कीरतपुर साहिब विखे कंगना नूं घेर लिया। पहलां ही भिणक सी उन्हां नूं कि कंगना ने इत्थों लंघना हैगा ते वड्डी गिणती विच किसान बीबियां इस मौके शामिल सी। बीबियां ने कंगना नूं बाहर निकल के मुड़ तो अजिही शब्दावली दोहराउण दी चुनौती दित्ती। जदों बीबियां ने गलबात कीती तां फिर कंगना ने कहना शुरू कर दित्ता कि तुसीं मेरी मां वर्गियां हो। तां फिर बीबियां ने सवाल पुछया कि जे असीं तेरी मां वर्गियां हां तां तूं इहो जिहा बयान क्यों दित्ता? सानू पता है तू भी साडी धीआं वर्गियां, पर तू अपणियां मावां वर्गियां बीबियां दे लई इहो जिहा बयान क्यों दित्ता कि इह 100 रुपये दी खातर दिहाड़ी ते आ जांदियां ने, जिन्नियां मर्जी लै आओ। कंगना ने कहा कि मैं तुहानू नहीं कहा सी, पंजाबी दे विच ही बोल रही सी कि मैं तुहानू नहीं कहा सी, मैं शाहीन बाग वाली बीबी नू कहा सी। पर शाहीन बाग वाली बीबी नू भी की ये कहना ठीक सी? सो कंगना रनौत किसानां दी कड़िक्की विच फस गई सी, इस करके उसनू माफी मंगनी पई, कहा जा सकदा है। ये जिहड़ियां बीबियां ने इत्थे इकट्ठियां होईयां सी, उन्हां ने ये भी दस्सिया कि सिंघू बार्डर तो तुरन वेले असीं कंगना नू घेरन दा मन बना के आईयां सी। असीं सच्चे पातशाह दे मूहरे अरदास भी कीती सी कि सानू एक वारी कंगना मिला जरूर देई, पर शिकार तीजे दिन ही फस गया। ये उन्हां दी शब्दावली सी। चलो ठीक है जी, चलो जी, चलो एक मिनट मंग ली अही मंग ली अही तुहाडे बच्चे वर्गे अही भी साडे बच्चियां वर्गे ते साडियां सानू किया ये सो होदी माफ मंग ली चलो जी इन्हां नू कह है ना, मैं तुहानू नहीं कहा, मैं शाहीन बाग तो लेडीज बैठी सी। चलो जी तुहानू भी कह जी। कीरतपुर साहिब विखे किसानां ने कंगना रनौत दी गड्डी नूं जदों घेरिया तां मौके ते पुलिस वड्डी गिणती विच पहुंच गई। रोह विच आए किसानां दे मूहरे पुलिस दी इक ना चली तां कंगना नूं माफी मंगणी पई।
उसने गड्डी दे विचों कुछ बीबियां नूं जफ्फी दे विच भी लिया, माफ़ी मंगी ते फिर ये भी कहा कि जो हो गया सो हो गया, हुण भविख दे विच अजिहा कुछ नहीं बोलूंगी। बीबियां ने वो तो पूरा प्रण लिया कि अगे तो कुछ नहीं इहो जिहा बोलना, चेतावनी दित्ती है तां वो मन्नी कि अगे तो मैं अजिहा कुछ नहीं बोलूंगी। प्रदर्शनकारी किसानां ने माफ़ी मंगण तो बाद कंगना दे काफले नूं चंडीगढ़ लई जाण दित्ता। इस मौके पुलिस भी किसानां दीआं मिन्नतां करदी नज़र आई। एक पुलिस तां कंगना दे काफले नाल सी ते दूसरी पंजाब पुलिस सी। किसान उस तो बाद नारे ला रहे सी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तस्वीरां दे विच देखिया जा सकदा है साफ तरीके दे नाल कि कंगना दी जिहड़ी गड्डी हैगी है उसनूं किसानां दा वड्डा घेरा पिया होया, चारे पासे किसानां दे झंडे, किसान ही किसान, पीलियां चुन्नियां वालियां बीबियां। सो इस तरह जिहड़ा हैगा कंगना नूं माफ़ी मंगनी पई है। हालांकि माफ़ी मंगण तो पहला कंगना ने अपनी गड्डी विच बह के वीडियो जारी कीती सी जिहदे विच उहने पूरा जहर ही उगलिया सी। कहा सी कि मैनूं एक भीड़ ने इत्थे घेर लिया, जिहड़े अपने आप नूं किसान दसदे ने, मैनूं जानों मारन दी धमकी दित्ती जा रही है। जे पुलिस ना हुंदी तां पता नहीं मेरा की हाल हुंदा, मैं सोच नहीं सकती। ये भी कहा कि मैं कोई सियासतदान नहीं हैगी पर मेरे नां ते लोग सियासत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम ते लिखिया सी, कहंदी जदों मैं पंजाब दाखल हुई तां मॉब ने मेरी कार ते हमला कर दिता ते कह रहे ने कि असीं किसान हां। हेलो एवरीवन, मैं अभी हिमाचल से निकली हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पर हुण कंगना नूं जदों किसानां ने घेरिया होया सी उदों बीजेपी लीडर दा यह बयान आया। इस तों पहलां कदे किसी बीजेपी लीडर ने नहीं कहा कि किसानां दे बारे गलत बोलदी है ते हुण जिहड़ा हैगा जाके उन्हां नूं याद आया कि कंगना गलत बोल रही है, उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए है। कहा जा सकता है कि जो बंदा फस जाता है तो फिर अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करता है। सो जिहड़ियां बीबियां ने माफ़ी मंगवाई है उन्होंने दस्सिया कि सारा घटनाक्रम किवें वापरिया सी। जिहड़ियां दो बीबियां तस्वीर दे विच नज़र आउंदियां ने, जिहड़ियां गलबात कर रही सी, उन्होंने फिर मीडिया नूं दस्सिया कि असीं किवें किवें कंगना दियां गड्डियां दा, कंगना दे काफले दा कदों तो इंतजार कर रहे सी, कित्थे कित्थे असी कित्थों तुरे सी, कित्थे पहुंचे, कित्थे कित्थे रुके ते फिर कीरतपुर साहिब आके कंगना दा काफला लभ गया। साडा प्रोग्राम तां जी इह तां भई असी कंगना नूं घेरा पाना, सानू छू लगी, असी बाड़बे ते तुरे, गुरुद्वारे बैठे, गुरुद्वारे ते तुरे, असी पिछे बुंगा साहब दुकानां ते रुके, उसके बाद असी मोहरे दुकानां ते रुके, सानू पता लग गया कि कंगना आ रही है। असी छाला मारियां, असी जाके सड़क पर रोक लई, फिर वो बाहर ना निकलिया, कहती मैं सॉरी नहीं मंगनी। असी उन्होंने कहा जद तक तू सॉरी नहीं मंगती तू नहीं जा सकती इत्थे ते। वो मन्ने ना अखीर नूं जद दुनिया का बेअंत इकट्ठ हो गया, फिर अखीर नूं बाहर निकली, वो निकल के उन्हें मेरा हथ फड़िया, कहती मैं क्या कंगना तैं क्या शब्द बोलिया था साडे बारे, कहती मेरे ते सॉरी बोल हो गया, सॉरी कहती मेरे ते गलती हो गई। फिर मैं उन्होंने कहा हाँ तू साडी धी है पर अज ते बाद ये शब्द साडे वास्ते बोल ना पई, असी इदां ही फेर करांगे तेरे नाल। सब नूं पता है कि कंगना पिछले लगातार 1 साल तो ट्वीट करके किसानां ते सिख कौम नूं निशाना बना रही सी। सिख कौम दे लई तां उसने पिछले दिनी बहुत ही जिहड़ा जहर है वो उगलिया सीगा। कहा सी कि मरहूम इंदिरा गांधी वालों इन्हां सिखां नूं खालिस्तानियां नूं मच्छर वांगू पैरां विच कुचल दिता गया सी ते जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लैण दा ऐलान कीता सी ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ नहीं रही सी। इन्हें कहा सी हैरानी प्रगट करदिआं कि हुण गलियां दे विच बैठे लोग ने जिहड़े ਉਹ शासन चलाउणगे। सो इस तरह के बयान दिंदी रही है कंगना। हुण देखना होगा कि अगे तो कंगना
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਪ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ कि नहीं बहती। तो जदों कंगना नूं जाण दिता किसानां ने तां उसने फिर एक वीडियो जारी किया ते कहा कि मैं धन्नवाद करदी हाँ पंजाब पुलिस दा ते अपने प्रशंसकां नूं भी दसना चाहुंदी हाँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, सुरक्षित हाँ ते हुण मैं अपनी मंजिल वल वध रही हाँ। सो कंगना रणौत दी माफ़ी तो बाद जिथे भखे हुए किसानां दे दिल नूं थोड़ी ठंडक मिली है, क्योंकि बहुत ही बुरे शब्द किसानां दे लई बोलदी रही है कंगना रणौत। उत्थे एक होर खबर हरियाणा तो है। किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई खबर यह है कि हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान लीडरां दे नाल बैठक की। इस बैठक दे विच हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत कई होर जथेबंदियां दे लीडर ने जिहड़े शामिल हुए। सिर्फ हरियाणा के लीडर ने जिहड़े वो इस बैठक दे विच शामिल ने। हरियाणा के जिहड़े किसान हैगे ने उन्हां ते जिहड़े परचे दर्ज किए गए ने 42,000 तो वध किसानां ते परचे दर्ज होए ने। वो परचे वापस ले जाण, शहीद किसानां नूं मुआवजा देवे हरियाणा सरकार ते कुंडली बॉर्डर ते शहीद किसानां दी यादगार बनाउण दे लई थां देवे हरियाणा सरकार। इन्हां मंगां नूं लैके बैठक होई। ते उधर सिंघू बॉर्डर ते 32 किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी शुक्रवार नूं बैठक होनी सी वो नहीं हुई। 4 दसंबर नूं हुण संयुक्त किसान मोर्चे दी फैसला कुन बैठक होएगी। बैठक तां नहीं हुई पर बठिंडा पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडर ते भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दे सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि कल्ली कल्ली मंग मनवा के ही असीं दिल्लीओं मुड़ांगे। MSP की गारंटी वाला कानून, किसान अंदोलन दौरान दर्ज हुए मुकदमे रद्द करन, बिजली सोध कानून रद्द करन, पराली दा कानून रद्द करन, लखीमपुर खीरी के शहीदां नूं इंसाफ मिलण, शहीद किसानां दी यादगार बनाउण अते किसान अंदोलन दे शहीदां दे परिवारां नूं मुआवजे दीआं मंगां मनवाए बगैर दिल्ली दीआं हद्दां तो किसान मोर्चा खत्म नहीं होवेगा। ते डल्लेवाल ने किसानां नूं सद्दा दिता है, देश भर के किसानां नूं सद्दा दिता है पंजाब दे नाल नाल कि ओह वहीरां घट के दिल्ली मोर्चिਆਂ दा मुड़ तो हिस्सा बनन। सो हुण 4 दसंबर नूं जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी है उस ते सब दीआं नज़रां ने कि उस बैठक दे विच की फैसले हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोई सख्त एक्शन है जिहड़ा ओह किसानां दे वल्लों लिया जा सकदा है, क्योंकि किसान लगातार चुप बैठी है। MSP के कानून ते कमेटी लई नां भी किसानां ने तैयार कर लए ने, पर सरकार कोई लिखती तौर ते कुछ भी पेशकश ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ नहीं भेज रही। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। देश भर के वड्डे डॉक्टर ने जिहड़े वो इत्थे आके सेवावां लैंदे ने, सहूलतां उन्हां नूं दित्तियां जांदियां ने, इलाज किया जांदा है। सिर्फ किसानां दा ही नहीं बल्कि आले दुआले दा कोई भी बंदा इत्थे दवाई लैण आ जावे, सब किसी नूं हर किसी नूं मुफ्त दवाई है जिहड़ी ओह मिलदी है। सो इस हस्पताल दे मुख सेवादार अवतार सिंह बैनीपाल जिहड़े कि लाइफ केयर फाउंडेशन दे करता धरता ने, पंजाब दे विच इन्हां दीआं ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੈਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਤਾਮ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਲੀਆ ਖਿਚੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ WHO ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ
ध्यान नहीं दिता, यानी कि होर किते पूरे देश विच सिर्फ 4 मौतां होईयां ने ऑक्सीजन की कमी करके। ते मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ते ज़्यादातर सियासत ही हुई है। ते भी उन्होंने दस्सिया कि रिपोर्ट सिर्फ पंजाब ने दित्ती है, होर किसी सूबे ने रिपोर्ट ही नहीं दित्ती। असीं 19 सूबिਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ चिट्ठियां लिखियां ने कि सानू ये अंकड़े दिओ। प्रदूषण की गल कर लईए तां सुप्रीम कोर्ट दे विच मुड़ तो प्रदूषण के मामले ते सुनवाई हुई दिल्ली दे विच प्रदूषण के मामले ते, जिस तो बाद दिल्ली समेत NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, यूनिवर्सिटियां ने, सब कुछ अगले हुक्मां तक बंद कर दिता गया है। तो हुण दिल्ली समेत NCR दे विच नोएडा, गुड़गांव, जिहड़े दिल्ली दे नाल लगदे शहर हैगे ने, जिहड़े भी सूबिਆਂ ਦੇ शहर ने, उन्हां सारियां दे विच हुण सारियां विद्यक संस्थावां बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई दे हुक्म दे दित्ते गए ने। सनअती इकाइयां नूं सोमवार तो शुक्रवार तक दिन विच 8 घंटे चलण दी इजाजत दित्ती गई है। हफ्तावारी छुट्टी ते काम नहीं होण दित्ता जावेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार ਅਤੇ NCR ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। कांग्रेस आम लोगों की विचारधारा दे नाल जुड़ी पार्टी है। इत्थे हर कोई आम आदमी है, थल्लियों उठिया होया लीडर है। पंजाब कांग्रेस दे विच आम घरां तो उठे हुए लोग मौजूद ने, इसे करके मैं कांग्रेस दे विच शामिल हो रहा। ये कहंदे आ पंजाब दे प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी विच एंट्री मार लई है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला पहलां तो ही कांग्रेस परिवार दे नाल जुड़िया होया, उसका परिवार कांग्रेस ही है। उसकी माता ने मानसा दे पिंड मूसे तो सरपंची दी चोण लड़ी है ते कांग्रेस पार्टी वालों ही सरपंची जित के ओह पिंड दे विच सरपंची कर रहे ने। सो सिद्धू ने कहा कि मैं अपने जमीर दी आवाज़ नाल एक नवां कदम चुकण जा रहा, नवां किता, नवीं दुनिया ते नवीं मेरी शुरुआत है। ਤੇ दावा भी किया कि पूरा मानसा ते बठिंडा जिला मेरे नाल खड़ा है। 3-4 साल पहला मैं संगीत शुरू किया सी ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ प्यार सदका मैं ये मुकाम हासिल कर लिया। तुसीं मैनूं हुण तक इन्ना प्यार दिता इंडस्ट्री दे विच, हुण भी उवें प्यार दिओ सियासत दे विच। अज तो 3 साल पहला, 4 साल पहला मैं म्यूजिक स्टार्ट किया सी ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ प्यार सदका, आशीर्वाद सदका अज मैनूं ये मुकाम मिलिया कि सारी दुनिया के उत्ते अपने पंजाबियों का नाम रोशन होया। पंजाबी म्यूजिक का जिन्हों कि एक रीजनल लैंगुएज दस्सिया जाता सी ते अज 4 साल बाद मैं अपनी जिंदगी दे विच एक नवां स्टैप लैण जा रहा ते एक नवां किता, एक नवीं दुनिया जिहदे विच मैं यानी कि मेरी शुरुआत है। मैं कहना मानसा दा ऐसी त्रासदी है भी वो कदे अगे नहीं आ सकिया। मेरा कोई पॉलिटिक्स दे विच आउण दा कोई लम्मा चौड़ा रुझान ही नहीं हैगा भी मैं कोई रुतबे खातर या कोई वाहवाही खातर इस फील्ड दे विच आ रहा। मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरे नाल कुछ लोग जुड़े ने, मेरे नाल एक खिता जुड़िया होया ते वो खिता मेरे तो आस रखदा ते सिस्टम दे विच सिस्टम नूं चेंज करन दे लई जां सिस्टम दे विच उहनूं इंप्रूव करन दे लई सिस्टम दा हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। ते मेरे लिए सब तो वड्डी जिहड़ी वो यानी कि वो जरूरत सी वो मैं इस पार्टी थ्रू यानी कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला जदों पार्टी दे विच शामिल होया है तां पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते पंजाब कांग्रेस मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज हरीश चौधरी भी इत्थे मौजूद सन। उन्हां दी हाज़री दे विच सिद्धू ने गल विच कांग्रेस दा पट्टा पवाया है ते कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी मौजूद सन। मन्निया जा रहा है कि राजा वड़िंग दी मेहरबानी सदका ही सिद्धू मूसेवाला इस तरीके दे नाल पार्टी दे विच शामिल होया ते सिद्धू दे पिछे पिछे मानसा दे कई होर चेहरे भी कांग्रेस की किश्ती दे विच चढ़ सकते ने। आर नेत दा नाम है जिहड़ा वो भी लिया जा रहा है, उसके नाम की चर्चा हो रही है। तो सिद्धू मूसेवाले दे कांग्रेस विच एंट्री मारन तो बाद एक गल तां साफ हो गई है क्योंकि सिद्धू मूसेवाले ने कोई शर्त है जिहड़ी वो छोटी नहीं रखी होएगी। मानसा तो टिकट की शर्त जरूर रखी होएगी। मानसा तो MLA की टिकट है जिहड़ी वो कांग्रेस पार्टी हुण सिद्धू मूसेवाले नूं दे सकदी है ते अगे मानसा दे जिहड़े कांग्रेसी ने उन्हां दा की रुख है अगली खबर दे विच तुहानूं दस देने। पर उस तो पहला मुख मंत्री चन्नी ने कहा सिद्धू दी कांग्रेस विच शमूलीयत तो बाद कहंदे पंजाब दी सियासत दे विच एक बहुत वड्डा क्रांतिकारी दिन है। कहंदे एक सधारण परिवार तो उठ के बनिया वड्डा कलाकार कांग्रेस दे विच शामिल होया ते वड्डी क्रांति दा दिन हैगा। हुण कांग्रेस पार्टी विच सिद्धू दा बंबीहा बोलेगा।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਮ ਗਈ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੇਸ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੇਸ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੋੜੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੜਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋਡੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਨਾ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। उधर DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP SS ਵਿਰਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਣੌਤਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਰਣੌਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 15 ਜਾਂ 16 ਵਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਕਆਊਟ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਐਡੀਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋੜ ਆ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਕੱਲੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਿਖਾਰਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਵਰਗਾ ਰੂਪ-ਤਾਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾਵੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਟੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਨਾ इधर उधर की बात कर, बता के तेरी कैबिनेट में कोई महिला है कि नहीं? 10 की केजरीवाल तीरता होया जाता है और मैं की कमा के और तू देख गाड़ी लिया धंधा ते मैं छड्डना नहीं। 10 के कोई एक जनानी नूं एक धी भैन नूं दिल्ली दे विच तू 1000 रुपया दिता होवे महीने खावे इलेक्शन छड्डण नूं तैयार है नवजोत सिंह सिद्धू। उधर दिल्ली ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ RDX ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਲੇਮਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਤੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡ ਸਧਰਾਣਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਧਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। 5 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਉਹ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਟਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 403 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
इस दे बावजूद पंजाब दी कांग्रेस सरकार ने 403 मृतक किसानां दे परिवारां नूं 5-5 लाख रुपए दित्ते ने। गांधी ने लिखिया कि मैनू नहीं लगता कि मोदी की अगवाई वाली सरकार खेती कानूनां नूं रद्द करन तो बाद किसानां दीयां बाकी मंगां नूं मन्नेगी। सरकार दे इरादे नेक नहीं हैगे। राहुल गांधी ने केंद्र नूं मोड़वां जवाब दिता है कि सूची साडे कोल पई है। किसानां ने भी एक दिन पहला कहा सी कि शहीद होने वाले किसानां दी सारी सूची है, तुसीं झूठ ना बोलो, कुफर ना तोलो, अजिहियां गल्लां तो बाज आ जाओ। जो पिछला सदन होया सी तां उदों भी सरकार ने यही जवाब दिता सी कि साडे कोल जान गवाउण वाले किसानां दा कोई आंकड़ा नहीं है। की आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया जा सकता जां सरकार करना नहीं चाहती, ये गल तां चिट्टे दिन वांगू साफ हैगी है। उधर महामारी के डर तो चीन ने रूस तो आने वाले कुछ समान के उत्ते रोकां ला दित्तियां ने। चीन की सरकार ने यह बयान जारी कर दिता है कि रूस तो आने वाला कुछ समान जिहड़ा कंटेनर दे विच बंद नहीं किया जा सकता, वो चीन दे विच नहीं उतारिया जाएगा। कोला, खाद, पल्प ते होर जिहड़े खेतीबाड़ी के उत्पाद ने जिन्हां नूं कंटेनर च बंद नहीं किया जा सकता, उन्हां नूं चीन ने लैण तो इनकार कर दिता है। ते जिहड़ियां चीज़ां ते रोकां लाईयां गईयां ने उस नाल चीन विच आउण वाले रूसी समान की एक वड्डी मात्रा जिहड़ी ओह प्रभावित हुंदी है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।